Hello, my dear student, myself is Bijado, subject physics, and this is the lecture number 8 on the chapter that is AC circuits. It means from lecture number 1 to 7 of this chapter, you have completed all the theoretical part of this chapter. And in today's lecture, you have to take some MCQs and numericals on this chapter. One thing is important here that to solve the MCQ or numericals, it is very necessary that the deep study of all the theoretical part is very necessary, and you know all the formulas. If you not know the formula, then you can't attempt or you cannot solve the problem. So my request is that first of all, study carefully all the previous lectures of the chapter and then come towards this lecture. Okay? तुम्ही सर्वांनी या चॅप्टरचा हा सर्व थेरॉटिकल भाग तुम्ही स्टडी केलेला आहे असं समजून आजच्या लेक्चरला आपण सुरुवात करणार आहोत. So on the page number 300, let me check. Yes, on the page number 304, the first question, that is choose the correct option. The 5 MCQs are given there, but out of that, here we take only 2 MCQs because the remaining 3 MCQs on the related to the power in the AC circuit, and that part is deleted from our syllabus. Therefore, here we take only 2 MCQs on the page number 304 of the textbook. So first MCQ, if the RMS current in a 50 Hz AC circuit is 5 ampere, the value of the current 1/300 second after its value becomes 0 is. आता MCQ समजणं फार गरजेचं आहे. AC सर्किट्समध्ये जे AC व्होल्टेज अप्लाय केलेले असेल, इट्स फ्रिक्वेन्सी इज गिवन 50 हर्ट्ज and the RMS current is given, that is 5 ampere. What you have to calculate? You have to calculate the current flowing through the circuit after 1/300 second. म्हणजे 5 अँपियर हा RMS करंट तुम्हाला दिलेला आहे आणि 1/300 सेकंड एवढ्या टाईम नंतर किती करंट असणार आहे, दॅट यू हॅव टू कॅल्क्युलेट. इट मीन्स यू हॅव टू फाइंड आउट द व्हॅल्यू ऑफ I ओनली. I RMS given here, and I means that is the current flowing through the circuit. So see here, F is equal to 50 Hz given, I RMS 5 ampere given. After time t, that is t is equal to 1/300 second, you have to calculate the current. Time is given. You know the formula. I RMS is equal to I0 upon under root of 2. Here, I0 is the peak value of the current. And therefore, if you write this formula, that is for I0 is equal to under root of 2 I RMS, that is equal to I RMS is given 5. So put that value here, we get 5 under root of 2 ampere. What is? काय केलं आपण, I RMS तुम्हाला दिलेलं होतं, त्यावरून I0 ची व्हॅल्यू म्हणजे पीक व्हॅल्यू ऑफ द करंट कॅल्क्युलेट केले. यू हॅव टू कॅल्क्युलेट द व्हॅल्यू ऑफ I. काय विचारलेलं आहे तुम्हाला, I ची व्हॅल्यू विचारलेली आहे. व्हॉट इज द करंट आफ्टर 1/300 सेकंड. So that I is calculated. I is equal to I0 sin omega t. अल्टरनेटिंग करंट आणि अल्टरनेटिंग व्होल्टेज कसं लिहितात हे आपण थेरॉटिकल पार्टमध्ये डिटेलमध्ये बघितलेलं आहे. सो I is equal to I0 sin omega t. Now
Now put the value of in this formula. Put the value of, you have to calculate the I. So put the value of I0, that is 5 under root of 2 sin omega t, and instead of omega we write 2 pi f. काय लिहू शकतो आपण, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाय एफ, आणि ती ओमेगाची व्हॅल्यू टाकलेली 2 पाय एफ अँड टी ॲज इट इज. व्हॉट दिस नाव 5 अंडर रूट ऑफ 2 ॲज इट इज साइन 2 पाय, म्हणजे हे इक्वेशन बघा आता 2 पाय. पुट द व्हॅल्यू ऑफ एफ दॅट इज 50 इंटू टी 1/300. ओके, पुढे 5 अंडर रूट ऑफ 2 ॲज इट इज साइन आता इथे बघा 50 इंटू 2 जर केलं तर 100 डिवायडेड बाय 300 म्हणजे 3. हे सर्व सॉल्व केल्यानंतर काय राहणार आहे, दॅट इज 5 अंडर रूट ऑफ 2 साइन पाय बाय 3. ओके, नेक्स्ट therefore I is equal to 5 under root of 2 into sin pi by 3. याची व्हॅल्यू किती येणार आहे, अंडर रूट ऑफ 3/2. पुट दॅट व्हॅल्यू हियर, दॅट इज इक्वल टू हियर 5 अंडर रूट ऑफ 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 3 ॲज इट इज लिहिले, आणि खाली जे 2 आहे ते कसं लिहिणार आपण, अंडर रूट ऑफ 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 2 दॅट इज नथिंग बट द 2. हे फक्त असं लिहिलेलं आहे. गॉट दिस. ओके, मग आता इथे काय होणार, दिस अंडर रूट ऑफ 2 गेट कॅन्सल विथ 1 अंडर रूट ऑफ 2. सो रिमेनिंग पार्ट दॅट इज 5 अंडर रूट ऑफ 3 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2, तर ते डायरेक्ट एकाच याच्यात लिहिलं आपण, दॅट इज 5 अंडर रूट ऑफ 3/2 एम्पियर, and that is the required answer. So the option number B, tick mark is given there, that is the correct answer. Now second MC, in a circuit L, C and R are connected in series with an alternating voltage of frequency f. Okay, the current leads the voltage by 45 degree. So calculate the value of C is, the value of C. बघा तो इंडक्टर, कॅपॅसिटर अँड रेजिस्टर हे तिन्ही कसे जोडलेले आहेत, सिरीजमध्ये जोडलेले आहेत, आणि त्याला काय केलं तुम्ही, अल्टरनेटिंग व्होल्टेज की ज्याची फ्रिक्वेन्सी एफ असणार आहे ते ॲप्लाय केलेलं आहे, आणि म्हटलं आहे काय, द करंट लीड्स द व्होल्टेज बाय 45 डिग्री, करंट लिडिंगला आहे. सो द व्हॅल्यू ऑफ सी इज, करंट लिडिंगला कुठं असतो, यू नो द CCL, म्हणजे कॅपॅसिटरमध्ये जर बघितलं the current leads the alternating voltage. So you have to calculate the value of C. C ची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करायची. बघा आता, you know the formula for the phase difference, tan phi is equal to XL minus XC upon R. Series LCR series सर्किट जे बघितलेले आपण त्यामध्ये हा फॉर्म्युला आलेला आहे, tan phi is equal to XL minus XC upon R. फेज डिफरन्स तुम्हाला दिलेला आहे 45 डिग्री. सो पुट दॅट व्हॅल्यू tan 45 XL minus XC upon R ॲज इट इज. हा फॉर्म्युला आहे, त्याच्यानंतर फायची व्हॅल्यू टाकली आपण, अँड फ्रॉम दिस फॉर्म्युला XC इज इक्वल टू, याच्यावरून हे लिहिलेलं आहे बघा आता, XC इज इक्वल टू XL मायनस आर. हा XC बरोबर लिहायचं ना, तर XC बरोबर काय येणार आहे,
XL minus R because the value of tan 45 is 1. ही व्हॅल्यू काय होणार आहे? 1 होणार आहे. मला वाटतं हे तुम्हाला जमेल. Instead of Xc, that is the capacitive reactance, it can be written as 1 upon 2 pi Fc, standard formula है 1 upon 2 pi Fc, that is equal to. Now again, instead of XL, Xc बद्दल काय लिहिलं बघा 1 upon 2 pi Fc, and XL that is the inductive reactance, that is ओमेगा एल, आणि ओमेगा बद्दल काय लिहू शकतो आपण 2 पाय एफ एल, तेच लिहिलं आहे मायनस आर ॲज इट इज. गॉट दिस? अँड फ्रॉम दिस यू कॅन राईट धिस इक्वेशन फॉर सी. हे इक्वेशन काय करणार आपण सीसाठी लिहिणार. सी इज इक्वल टू, वी गेट दिस 1 अपॉन 2 पाय एफ in bracket 2 pi fl minus r. This is the required answer of your MCQ. Okay, that is the option number B. Tick mark is again given here. Okay, या पद्धतीने हे दोन MCQs आपल्याला अटेम्प्ट करता येतील. Now start the numericals. 20, it means in the textbook on the page number 305, 20, that is the न्यूमरिकल. म्हणजे 20 नंबरचा न्यूमरिकल त्या ठिकाणी बघा पुस्तकात दिलेला आहे. काय? फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ 50 हर्ट्ज अल्टरनेटिंग करंट टू चेंज इट्स व्हॅल्यू फ्रॉम 0 to the RMS value. Find the time required for a 50 Hz alternating current to change its value from 0 to the RMS value. What is given here? Magara 50 Hz alternating current म्हणजे फ्रिक्वेन्सी तुम्हाला दिलेली आहे, आणि जो अल्टरनेटिंग करंट असणार आहे तो 0 पासून त्याच्या RMS व्हॅल्यू इतका होण्याकरता किती टाईम लागणार आहे हे तुम्हाला कॅल्क्युलेट करायचं. म्हणजे गिव्हन, व्हॉट इज गिव्हन हियर, एफ इज इक्वल टू 50 हर्ट्ज अँड IRMS इज इक्वल टू IRMS, दॅट इज द, यू नो द फॉर्म्युला, दॅट इज I0 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 and t that you have to calculate here. आता t कॅल्क्युलेट करायचं आहे, बरोबर आहे. सो I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा t. इट इज द रिक्वायर्ड फॉर्म्युला, यू नो. पुट द व्हॅल्यू ऑफ I दॅट इज द अल्टरनेटिंग करंट, आणि इथं म्हटलेलं आहे बघा, द अल्टरनेटिंग करंट टू चेंज फ्रॉम इट्स व्हॅल्यू फ्रॉम 0 टू द RMS व्हॅल्यू. याचा अर्थ हा जो अल्टरनेटिंग करंट आहे त्याची व्हॅल्यू किती झाली पाहिजे, RMS करंट इतकी. आणि RMS करंट किती आहे तो माहिती आहे तुम्हाला, I0 अपॉन 2. देअरफॉर वी पुट हियर द व्हॅल्यू ऑफ I, दॅट इज I0 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2. लक्षात आलं आहे? द अल्टरनेटिंग करंट टू चेंज इट्स व्हॅल्यू फ्रॉम 0 टू द RMS व्हॅल्यू. त्या अल्टरनेट जो करंट फ्लो होतो सर्किटमधून त्याची व्हॅल्यू किती झाली पाहिजे, RMS करंट इतकी झाली पाहिजे. म्हणजे आयची व्हॅल्यू IRMS इतकी झाली पाहिजे, आणि IRMS तुम्हाला माहिती आहे I0 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2, तीच व्हॅल्यू आपण इथे टाकलेली. द व्हॅल्यू ऑफ I दॅट इज इक्वल टू I0 साइन, अगेन instead of omega we write 2 pi f, 2 pi into the value of f is given, that is 50, that is putting there into t. You have to calculate the value of t. Okay, now in that next step, here I0 and here I0, therefore they get cancelled. Got it?
So what is remaining here? बघा आता 1 upon under root of 2 that is equal to sin 2 pi into 50 into t. 2 ने या 50ला मल्टिप्लाय केल्यानंतर दॅट इज 100 पाय टी. फक्त मल्टिप्लिकेशन केलेलं आहे. ओके. इन द नेक्स्ट स्टेप how you write this 1 upon under root of 2? You can write it in the form that is sin pi by 4. Pi means 180. 180 divided by 4. ठीक आहे. म्हणजे हे 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 त्याच्याबद्दल काय लिहू शकतो तुम्ही? साइन पाय बाय 4. या साइन पाय बाय 4ची व्हॅल्यू जर तुम्ही काढली तर ती किती येणार आहे? दॅट इज 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2. Therefore, instead of 1 upon under root of 2, we write here sin pi by 4. That is equal to sin 100 pi by 2 as it is. What this step? Okay. On comparing, we get. याचा अर्थ हे दोन्ही कंपेअर करा आता. LHS आणि RHS. साइन साइन. ओके. आणि 100 पाय बाय 2 इक्वल टू काय येणार आहे? पाय बाय 4 कंपेअर केल्यानंतर. सिंपल पार्ट आहे. समजतंय? देन राईट धिस फॉर्म्युला फॉर टी. हा फॉर्म्युला जो असणार आहे हे इक्वेशन जे असणार आहे टीसाठी लिहायचं आहे. सो टी इज इक्वल टू काय येणार आहे? पाय पाय कॅन्सल होणार आहे. परत इथे हा पाय कॅन्सल करा. ओके. टी इज इक्वल टू हा 100 इकडे जाताने याला मल्टिप्लाय होणार आहे. सो 1 अपॉन 400 दॅट इज इक्वल टू 0.25 into 10 raised to minus 2 and it can be written as 2.5 into 10 raised to minus 3 second. मला वाटतं याने याला डिवाईड करायचे. काय जे केलेलं आहे आता ही जर प्रत्येक गोष्ट आपण जर इथे सांगत बसलो इट इज द व्हेरी टाईम कन्झ्युमिंग प्रोसेस. आणि आपलं ठरलेलंच आहे एकदा व्हॅल्यूज पुट केल्यानंतर पुढचा कॅल्क्युलेशनचा जो पार्ट आहे तो तुम्हाला जमायलाच हवा. नाही का? तर 1 अपॉन 400 फक्त 400ने त्याला डिवाईड केल्यानंतर किंवा ही ॲडजस्टमेंट केल्यानंतर हे येणार आणि त्यावरून फक्त डेसिमल पॉईंट शिफ्ट केला देन यू गेट द रिक्वायर्ड आन्सर 2.5 इंटू 10 raised to minus 3 second. This is the required answer. Now next one. If the effective current in a 50 cycle AC circuit is 5 ampere, what is the peak value of the current? And then what is the current 1 upon 600 second after it was 0? Very simple. If the effective current in a 50 cycle AC circuit दिलेलं आहे त्यामध्ये जे AC व्होल्टेज अप्लाय केलेले असणार आहे इट्स फ्रिक्वेन्सी इज गिवन दॅट इज F इज इक्वल टू 50 हर्ट्स. ओके. If the effective current in a 50 cycle AC circuit is 5 ampere, फ्रिक्वेन्सी दिलेली AC सप्लायची आणि इफेक्टिव्ह व्हॅल्यू ऑफ द करंट इज गिवन दॅट इज 5 अँपियर. आता हे शब्दाचे मिनिंग समजणं फार गरजेचं आहे. इफेक्टिव्ह व्हॅल्यू इज गिवन इट मीन्स RMS करंट इज गिवन बिकॉज IRMS इज ऑल्सो कॉल्ड एज द इफेक्टिव्ह व्हॅल्यू. नाही का? इफेक्टिव्ह करंट. सो IRMS इज गिवन दॅट इज 5 अँपियर and the time is given t is equal to 1 upon 600 second. म्हणजे एवढ्या वेळानंतर किती करंट असणार आहे दॅट यू हॅव टू कॅल्क्युलेट. याच्या अगोदरच्या MCQजमध्ये आपण हे बघितलेलं आहे आफ्टर टाईम t. सो व्हॉट यू हॅव टू कॅल्क्युलेट? पीक व्हॅल्यू ऑफ द करंट दॅट इज व्हॅल्यू ऑफ I0 and then value of I. So first see how you calculate the I0. You know IRMS is equal to I0 upon under root of 2 and therefore I0 is equal to
अंडर रूट ऑफ 2 इंटू आय आर एम एस, राईट. I0 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 इंटू आय आर एम एस. आता बघा, मी इकडनं फॉर्म्युला बोलतोय आणि त्याच्यावरून आपण तो फॉर्म्युला लिहिलेला आहे. I0 इज इक्वल टू दॅट इज गिवन देअर. सेम केस आहे, फक्त फॉर्म्युला फिरवला आहे आपण. I0 बरोबर लिहिले, दॅट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 into IRMS is given, that is 5. Put that value here. And then under root of 2, square root of 2, that is 1.414 into 5. By multiplying 5, you get the required answer 7.07 ampere. That is the peak value of the current, that is I0. In the second part, after time t, you have to calculate the current. You know the formula, I is equal to I0 sin omega t. That is equal to, put the value of I0 7.07. या फॉर्म्युल्यामध्ये I0 ची व्हॅल्यू तुम्ही काढलेली, पुट दॅट व्हॅल्यू साइन ओमेगा 2 पाय एफ. ओमेगाबद्दल काय लिहिणार, 2 पाय इंटू एफ. फ्रिक्वेन्सी इज गिवन 50 इंटू टाईम 1/600. In the next step 7.07 sin. By solving this, solving म्हणजे मल्टिप्लाईंग डिवायडिंग काय जे असणार आहे केलं तर याचं किती येणार आहे, दॅट इज π/6. 7.07 इंटू द व्हॅल्यू ऑफ साइन π/6, दॅट इज 0.5. and then this multiplication is 3.535 ampere. That is the required current. Got this? Now next one. That is the problem number 15 on the page number 305 of the textbook. An AC circuit consists of only an inductor of a inductance 2 Henry. Okay. If the current is represented by a sine wave of amplitude 0.25 ampere and frequency 60 Hz, calculate the effective potential difference across the inductor. What is? Now see what is given here. You are given an AC circuits, and in that AC circuit only inductor is connected and its inductance is given, that is 2 Henry. It means value of L 2 Henry. Okay. If the current is represented by a sine wave of amplitude 0.25 ampere, this point is important. पण त्या सर्किटमधून जो करंट फ्लो होतो तो करंट कसा आहे, साइन वेव्हनुसार करंट फ्लो होतो, इथे दाखवलेलं बघा. And its amplitude is 0.25 ampere. What is amplitude? That is the maximum displacement. म्हणजे हे मॅक्झिमम डिस्प्लेसमेंट नाही का, हे असं आहे ना. ॲम्प्लिट्यूड म्हणजे काय, दिस मॅक्झिमम डिस्प्लेसमेंट. ओके, that amplitude is given 0.25 ampere. हे amplitude तुम्हाला दिलेलं आहे, and this value is called as, काय म्हणतो याला आपण, that is the peak current, that is denoted by I0. Got this? हे समजणं फार महत्त्वाचं आहे. It means value of I0 is given 0.25 ampere and F is equal to 60 Hertz. These are the given conditions and you have to calculate what is the effective potential difference across the inductor. म्हणजे सर्किटमध्ये फक्त इंडक्टरच जोडलेला आहे, त्या इंडक्टरच्या अक्रॉस किती व्होल्टेज असणार आहे, किती पोटेन्शियल डिफरन्स असणार आहे, दॅट यू हॅव टू कॅल्क्युलेट. इट मीन्स ERMS, इफेक्टिव्ह म्हटलेलं आहे, इफेक्टिव्ह पोटेन्शियल. इट मीन्स ERMS. आता पोटेन्शियल कसं काढतो आपण, V इज इक्वल टू I इंटू R.
मग आता ERMS म्हणजे व्होल्टेजेस काढायचे तुम्हाला, करंट इंटू रेजिस्टन्स. मग आता व्होल्टेज जर RMS व्होल्टेज आहे तर फ्लो होणारा करंट RMS IRMS इंटू रेजिस्टन्स, दॅट इज द रेजिस्टन्स ऑफ द इंडक्टर, दॅट इज इंडक्टिव्ह रिॲक्टन्स XL. गॉट दिस. पोटेन्शियलच्या ॲक्रॉसचं व्होल्टेज तुम्हाला काढायचं आहे, इफेक्टिव्ह व्होल्टेज काढायचं म्हणजे ERMS काढायचं आहे. सो करंट इंटू रेजिस्टन्स, करंट कोणता IRMS, कारण व्होल्टेज RMS आहे, इंटू रेजिस्टन्स ऑफ द इंडक्टर, दॅट इज द फॉर्म्युला गिवन हियर. समजते का? ओके. सो नाउ टू कॅल्क्युलेट ERMS, IRMS, first of all you have to calculate, then XL you have to calculate, and then put this value in this formula, you get the required answer. So IRMS, that is equal to I0 upon under root of 2. I0 is given, put that value upon under root of 2, 0.25 divided by under root of 2 is 1.414, that is equal to 0.25 as it is. ते आहे तसं लिहिलं आणि राहिलं काय मग 1/1.414, म्हणजे इथे रेसिप्रोकल आहे. पण मग याचा रेसिप्रोकल बघितल्यानंतर किती येणार 0.707. मल्टिप्लाय दिस, यू गेट द रिक्वायर्ड आन्सर. ओके. देन हाऊ यू कॅल्क्युलेट XL? XL, that is the inductive reactance, you can write omega L, that is equal to, instead of omega we write 2 pi f L as it is. Now put the value 2 into value of pi is 3.142 into f, that is given 60, into L, that is the, it is also given inductance, that is 2. The सर्व व्हॅल्यूज पुट करायचे. रिमेंबर वन थिंग दॅट every time now take the value of pi, that is 3.142, do not take only 3.14. आणि हे सर्व मल्टिप्लाय केल्यानंतर सॉल्व केल्यानंतर यू गेट द रिक्वायर्ड आन्सर, दॅट इज 2754.08 ओम. समजतं इथपर्यंत? आपल्याला काढायचं आहे ERMS. त्यासाठी आपल्याला IRMS आणि XL लागणार आहे. 1 आणि 2 नंबरच्या पॉईंटमध्ये आपण ते कॅल्क्युलेट केलेले आहे. नाव लास्ट पॉईंट, ERMS इज इक्वल टू IRMS इंटू XL. पुट द व्हॅल्यू ऑफ IRMS into XL from the point number 2 and then multiply this, you get the required answer 133.4 volt. Very simple problem if you know all the formulas. A capacitor of 100 microfarad, a coil of resistance 50 ohm and an inductance 0.5 Henry are connected in series with 110 volt 50 Hz source. Calculate the RMS value of current in the circuit. See again, a capacitor of 100 microfarad, it means the value of capacitor is given here, that is 100 microfarad. You have to convert it into farad. How microfarad is converted into farad? By multiplying it 10 raised to minus 6. So 100 into 10 raised to minus 6 farad. You can write 100, that is 10 raised to 2, then 10 raised to 2 and 10 raised to minus 6, that is 10 raised to minus 4 farad. What is? A coil of resistance 50 ohm, a coil of resistance 50 ohm and an inductance 0.5 Henry are connected in series. मग आता एक कॉईल म्हणजे इंडक्टर तुम्हाला दिलेला आहे की ज्याचा रेजिस्टन्स इज गिवन, दॅट इज द 50 ओम R. ओके.
and its inductance is also given 0.5 Henry, are connected in series with a 110 volt 50 Hz supply. आणि किती व्होल्टेज ॲप्लाय करायचं आहे, किती व्होल्टेज ॲप्लाय केलेलं आहे, दॅट इज द 110 volt. It means ERMS is given 110 volt and its frequency is also given, that is f is equal to 50 Hz. या सर्व गोष्टी तुम्हाला दिलेल्या आहे and you have to calculate the IRMS. Again, IRMS is equal to, you know the formula, ERMS upon Z. आता लक्षात घ्या, ERMS इज इक्वल टू, ERMS हा फॉर्म्युला कसा लिहिता येईल तुम्हाला इथे, ERMS इज इक्वल टू करंट इंटू रेजिस्टर, IRMS इंटू रेजिस्टन्स दॅट इज Z, नाही का. आणि मग त्यावरून IRMS बरोबर जर हा फॉर्म्युला लिहिला तर ERMS अपॉन Z, ERMS अपॉन Z. आता IRMS काढायचं म्हटल्यानंतर तुम्हाला ERMS माहीत पाहिजे, दॅट इज गिवन Z see again this problem. One thing is left from this problem. A capacitor and inductor is given here. Capacitor and inductors is given here and these are connected in series. Okay, the value of capacitor is given, the value of the resistance of the inductor is given, the inductance is also given, and the capacitor and inductor are connected in series, and then AC voltage of 110 volt 50 Hz is applied. So calculate the RMS value of the current in the circuit, that you have to calculate. Now see, capacitor is given, okay, the resistance of the inductor is given 50 ohm, inductance is given, that is L is equal to 0.5 Henry, ERMS given, that is 110 volt, the frequency 50 Hz is given, and you have to calculate the value of IRMS. आता लक्षात घ्या, प्रॉब्लेममध्ये तुम्हाला काय दिलं आहे, कॅपॅसिटर आणि इंडक्टर अँड दे आर कनेक्टेड इन सिरीज. दोन्ही कसे आहेत, सिरीजमध्ये जोडलेले आहेत. मग सिरीजमध्ये जोडलेले कॅपॅसिटरला रेजिस्टन्स असणार आहे, इंडक्टरला रेजिस्टन्स असणार आहे. सो टोटल रेजिस्टन्स ऑफ धिस that is called as the impedance, it is denoted by Z. So total resistance of the circuit, that is impedance, it is denoted by Z. So ERMS is equal to, you know the formula, ERMS voltage कसं काढतो आपण, that is voltage is equal to current into resistance. So ERMS is equal to, we write IRMS as formula, ERMS is equal to IRMS करंट इंटू रेजिस्टन्स, दॅट इज झेड. झेड का लिहिलं लक्षात येते, कॅपॅसिटर आणि इंडक्टर दोन्ही सिरीजमध्ये जोडलेले आहेत, त्याचा टोटल रेजिस्टन्स म्हणजे त्याचा इम्पिडन्स की जे आपण थेरी पार्टमध्ये बघितलेलं आहे, दॅट इज डिनोटेड बाय झेड. सो यू कॅन राईट दॅट फॉर्म्युला फॉर IRMS. वी गेट हियर IRMS इज इक्वल टू current is equal to potential upon resistance, that is ERMS upon Z. Got this? So now here you require ERMS and Z, that is the impedance. How you calculate the impedance? That is impedance Z, you know the formula, Z is equal to under root of R square plus in bracket XL minus XC bracket raised to square. ठीक आहे, हा फॉर्म्युला आपण बघितलेला आहे आणि त्यावरून आपल्याला झेडची व्हॅल्यू मिळणार आहे. मग झेड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ R स्क्वेअर प्लस इन ब्रॅकेट
XL minus XC ब्रॅकेट रेज टू स्क्वेअर. मग तुम्हाला XL XC लागणार आहे. सो फर्स्ट कॅल्क्युलेट द व्हॅल्यू ऑफ XC. दॅट इज XC इज इक्वल टू 1. यू कॅन राईट कॅपॅसिटिव्ह रिॲक्टन्स दॅट इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा C. हे फॉर्म्युले आहेत. दॅट इज इक्वल टू 1 अपॉन इंस्टेड ऑफ ओमेगा यू कॅन राईट 2 pi FC. Okay, that is equal to 1 upon, put the values 2 into pi, that is 3.142 F50 into value of C 10 raised to minus 4. Then next and final answer, that is 31.83 ohm, the value of XC. Okay, then XL, that is equal to omega L. Inductive reactance काढण्याचा फॉर्म्युला XL is equal to omega L. Instead of omega we write 2 pi FL. Now put the values. The value of L is given and the required answer is 157.1 ohm inductive reactance. In the third point, Z is equal to, आता इथे आला हा फॉर्म्युला Z इज इक्वल टू, आपल्याला IRMS काढायचे आहे. IRMS इज इक्वल टू ERMS अपॉन Z. ERMS ची व्हॅल्यू आपल्याला दिलेली आहे, Z ची व्हॅल्यू आपल्याला दिलेली आहे. यू हॅव टू कॅल्क्युलेट द व्हॅल्यू ऑफ इम्पिडन्स दॅट इज Z फ्रॉम दिस फॉर्म्युला. दॅट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ R स्क्वेअर प्लस XL मायनस XC. तर R ची व्हॅल्यू तुम्हाला दिलेली आहे, पण XL मायनस XC या व्हॅल्यूज तुम्हाला दिलेल्या नव्हत्या. ते आपण 1 आणि 2 नंबरच्या पॉईंटमध्ये कॅल्क्युलेट केलेले आहे. नाव पुट ऑल दीज व्हॅल्यूज हियर. ओके, 50 स्क्वेअर ॲज इट इज 157 मायनस 0.1 मायनस 31.83. दोन्हीचं सबट्रॅक्शन केलं 125.27 रेज टू स्क्वेअर. गॉट अप टू दिस. देन 50 square, that is 2500 plus the square of this from the log table. You get this. Then take addition and find out its square root. Required answer is 134.88 ohm. ठीक आहे. आता स्क्वेअर्स किंवा स्क्वेअर रूट कसं बघायचं आहे हे तुम्हाला यासाठी लॉग टेबलची मदत घ्यावी लागेल. लॉग टेबलमधून हे सर्व गोष्टी तुम्हाला अगदी काही सेकंदामध्ये मिळू शकतात. ओके, नाव द लास्ट पॉईंट दॅट यू हॅव टू कॅल्क्युलेट. सो IRMS इज इक्वल टू ERMS अपॉन Z. पुट द व्हॅल्यू ऑफ ERMS दॅट इज गिवन 110. Z just you have calculated here, that is 134.88. that is equal to 110 upon 134.88 आहे. तर approximation केलं 0.9 and the required answer is here, that is 0.816 ampere. Okay, now next one. A 15.0 microfarad capacitor is connected to a 220 volt 50 Hz supply. Find the capacitive reactance and the current, that is RMS and peak in the circuit. If the frequency is double, what will happen to the capacitive reactance and the current? See again. A 15.0 microfarad capacitor is connected to a 220 volt 50 Hz supply. एक कॅपॅसिटर तुम्हाला दिलेला आहे, इट्स व्हॅल्यू 15.0 मायक्रोफॅरेड. यू हॅव टू कन्वर्ट इट इंटू फॅरेड. दॅट इज इक्वल टू 15 इंटू 10 raised to minus 6 फॅरेड. 15.0 याचा अर्थ 15 पॉईंट नंतर किती झिरो दिले त्याने काही फरक पडणार नाही. हे फक्त तुम्हाला कन्फ्यूज करण्यासाठी त्या पद्धतीने दिलेलं आहे. सो 15 इंटू 10 raised to minus 6 फॅरेड. ओके, and that capacitor is connected to 220 volt AC supply
इट्स फ्रिक्वेन्सी 50 हर्ट्स. आता हे व्होल्टेज जे दिलेलं असतं ते प्रत्येक वेळेस तुम्हाला ERMS व्होल्टेज दिलेलं असतं, हे लक्षात घ्या. सो ERMS इज इक्वल टू 220 व्होल्ट अँड फ्रिक्वेन्सी दॅट इज 50 हर्ट्स. त्याला आपण लिहू F1 इज इक्वल टू 50 हर्ट्स. F1 का म्हणायचं आहे तर पुढे प्रॉब्लेममध्ये फ्रिक्वेन्सी डबल केलेली म्हणजे फ्रिक्वेन्सी चेंज केलेली, म्हणून ही इनिशियल फ्रिक्वेन्सी इट्स व्हॅल्यू 50 हर्ट्स. गॉट दिस. फाइंड द कॅपॅसिटिव्ह रिॲक्टन्स. काय फाइंड करायचं आहे तुम्हाला? मला XCची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करायची. देन बोथ करंट, पीक करंट अँड RMS करंट. ओके. इफ द फ्रिक्वेन्सी इज डबल, पुढे बघा आता. इफ द फ्रिक्वेन्सी इज डबल व्हॉट विल हॅपन टू द कॅपॅसिटिव्ह रिॲक्टन्स अँड द करंट. आता क्लिअर पिक्चर तुमच्यासमोर झालेलं आहे. एक कॅपॅसिटर तुम्हाला दिलेला आहे, त्याची व्हॅल्यू तुम्हाला दिली, त्याला AC व्होल्टेज जोडलं आहे, इट्स व्हॅल्यू इज गिवन, इट्स फ्रिक्वेन्सी इज गिवन, आणि काय काढायचं आहे तुम्हाला? त्या कॅपॅसिटरचा कॅपॅसिटिव्ह रिॲक्टन्स काढायचं आहे, त्यामधून फ्लो होणारा RMS अँड पीक करंट कॅल्क्युलेट करायचं आहे. गॉट इट. त्यानंतर फ्रिक्वेन्सी, AC व्होल्टेजची फ्रिक्वेन्सी डबल करायची. फ्रिक्वेन्सी डबल केल्यानंतर त्याचा परिणाम कॅपॅसिटिव्ह रिॲक्टन्स आणि जे करंट तुम्ही कॅल्क्युलेट करणार आहे त्यांच्या व्हॅल्यूजवरती त्याचा काय परिणाम होतो आहे ते तुम्हाला विचारलेली फ्रिक्वेन्सी डबल केल्यानंतर. आता आपण स्टेप बाय स्टेप जाऊया. फर्स्ट, capacitive reactance XC. You know the formula. XC is equal to 1 upon omega C. Instead of omega we write 2 pi f. So 1 upon 2 pi fc. Now put the value 1 upon 2 pi, that is 3.142 into f 50 given into C. Value of C is given 15 into 10 raised to minus 6 farad. Now solve this. You get the required answer. 212.1 ओहम कॅपॅसिटिव्ह रिॲक्टन्सची व्हॅल्यू तुम्हाला मिळाली. ओके. देन कॅल्क्युलेट द करंट. फर्स्ट IRMS करंट. हाऊ कॅल्क्युलेट IRMS करंट? नाउ हियर only capacitor is connected. Only capacitor is connected in the circuit. So resistance in the circuit is nothing but the resistance of the capacitor, that is कॅपॅसिटिव्ह रिॲक्टन्स. इथं झेड घ्यायचं नाही आता. सो IRMS इज इक्वल टू ERMS अपॉन झेड म्हणजे रेजिस्टन्स ऑफ द सर्किट. ओनली कॅपॅसिटर इज इन द सर्किट, सो टेक इट्स रेजिस्टन्स ओनली, दॅट इज XC. ERMS अपॉन XC, दॅट इज इक्वल टू, पुट द व्हॅल्यू ऑफ ERMS गिवन अपॉन XC. जस्ट यू आर कॅल्क्युलेटेड 212. Yeah, put that values and solve this. You get the required answer 1.04 ampere. What is? Now third point, peak current, that is I0. So I0 is equal to under root of 2 into IRMS. That is the required formula. Under root of 2 is nothing but 1.414 into IRMS. Just you have calculated here. Put that value here. And then you get the required answer 1.470 ampere. What up to this? You get this capacitive reactance, this IRMS, I0 when the frequency of AC, that is the 50 hertz. Now important point. If that frequency is double, the value of the capacitive reactance, this IRMS and I0, what is the change in these three values when the frequency is double? That you have to see now. Now see, मग आता कॅपॅसिटिव्ह रिॲक्टर फ्रिक्वेन्सी डबल केल्यानंतर F1 किती होतं? 50 हर्ट्ज. आता F2 किती करायचं आहे? त्याच्या डबल करायचं म्हणजे 2F1 करायचं. त्याचा परिणाम कॅपॅसिटिव्ह रिॲक्टन्सवरती काय होणार आहे ते कॅल्क्युलेट करायचं. बघा आता XC is equal to 1 upon 2 pi FC. From this formula, what is the relation between XC and F?
दॅट इज एक्स इज इक्वल टू 1/f. या फॉर्म्युल्यावरून एक्स सी आणि एफमधलं रिलेशन काय येणार आहे, दॅट इज एक्स इज इक्वल टू 1/f, म्हणजे इन्व्हर्सली प्रपोर्शनलचा संबंध आहे. सो वी राईट XC1 प्रपोर्शनल टू, आता कपॅसिटिव्ह रिॲक्टन्स XC1 जर लिहिलं आपण तर फ्रिक्वेन्सी काय घ्यावं लागेल आपल्याला, F1, बरोबर आहे. XC2 लिहिलं इथे या फॉर्म्युल्यावरून बरं का, XC2 लिहिला तर फ्रिक्वेन्सी F2, समजतं. F1 फ्रिक्वेन्सी असताना कॅपॅसिटिव्ह रिॲक्टन्स किती, समजा XC1, F2 फ्रिक्वेन्सी केली, कॅपॅसिटिव्ह रिॲक्टन्स तेवढाच राहणार आहे का, नाही, बदलला, किती होणार, XC2, तेच लिहिलेलं आपण. आता कॅल्क्युलेट काय करायचं आहे तुम्हाला इथे, यू हॅव टू कॅल्क्युलेट द व्हॅल्यू ऑफ XC2. XC1 तुम्हाला दिलेलंच आहे सुरुवातीला, F1 फ्रिक्वेन्सी असताना XC1 किती आहे हे तुम्हाला दिलेलं आहे. यू हॅव टू कॅल्क्युलेट द XC2. सो वी राईट XC1/XC2 दॅट इज इक्वल टू, आता XC1/XC2, XC1 किती आहे, 1/F1 लिहिलं आहे आपण, अपॉन व्हॅल्यू ऑफ XC2 दॅट इज 1/F2. XC1/XC2 आहे ना, मग 1/F1 डिवायडेड बाय 1/F2 असं लिहिणार, आणि तेच काय होणार आहे, N2 मल्टिप्लिकेशनमध्ये जाताना न्यूमरेटरला काय होईल, F2/1. मला वाटतं हे तुमच्या लक्षात येत असतं. दॅट इज इक्वल टू नाव F2/F1, ठीक आहे, दॅट इज इक्वल नाव F1 इनिशियल फ्रिक्वेन्सी दॅट इज 50 हर्ट्ज. आणि आता म्हटलं आहे काय, त्यांनी फ्रिक्वेन्सी डबल करायची. F2 किती लिहिणार तुम्ही, 2F1, F1च्या डबल करायची, हाच त्याचा मिनिंग झाला. सो F2 इज इक्वल टू वी राईट 2F1/F1, F1 गेट कॅन्सल हिअर, ओनली 2 इज लेफ्ट, अँड देअरफॉर XC2 इज इक्वल टू, मग आता याच्यावरून XC2 बरोबर जे लिहिलं आहे हे आपण XC1/XC2 इज इक्वल टू काय आलं आहे, 2. सो XC2 इज इक्वल टू काय येणार आहे, XC1/2, बरोबर आहे. आता लक्षात आलं आहे तुमच्या, फ्रिक्वेन्सी डबल केल्यानंतर कॅपॅसिटिव्ह रिॲक्टन्स काय झाला, दॅट कॅपॅसिटिव्ह रिॲक्टन्स गेट्स हाफ ऑफ इट्स इनिशियल व्हॅल्यू, ठीक आहे. XC1/2, XC1 हा इनिशियल कॅपॅसिटिव्ह रिॲक्टन्स होता, आणि फ्रिक्वेन्सी डबल केल्यामुळे XC2 काय झाला, इनिशियल जो होता डिवायडेड बाय 2, म्हणजे त्याच्या निम्म झाला होता. इफ द फ्रिक्वेन्सी इज डबल देन द कॅपॅसिटिव्ह रिॲक्टन्स विल बी हाफ. गॉट दिस, समजलं आहे. नाव नेक्स्ट पॉईंट, फॉर कॅपॅसिटिव्ह सर्किट XC इज इक्वल टू, पुढे बघा आता, फॉर कॅपॅसिटिव्ह सर्किट XC इज इक्वल टू 1/2πfc. आता करंटवरती काय परिणाम होतो तो बघायचं तुम्हाला. सो XC इज इक्वल टू 1/2πfc, देअरफॉर हाऊ वी राईट XC म्हणजे काय, हा रेजिस्टन्स आहे, दॅट इज द कॅपॅसिटिव्ह रिॲक्टन्स, इट इज द कॅपॅसिटिव्ह रिॲक्टन्स. मग आता रेजिस्टन्स कसं लिहितो आपण, व्होल्टेज अपॉन करंट. सो इन्स्टेड ऑफ XC वी राईट व्होल्टेज अपॉन करंट, दॅट इज E/I, दॅट इज इक्वल टू 1/2πfc. इफ यू राईट दिस फॉर्म्युला फॉर I बरोबर जर लिहिलं आपण, हे काय करायचं आहे, हे इक्वेशन I साठी लिहा. सो I इज इक्वल टू E/2πfc. What this? So what is the relation between current and frequency? Current and frequency या दोन्हीमध्ये संबंध कसा आहे, I is directly proportional to F. म्हणजे काय केलं आपण, कॅपॅसिटर दिलेला आहे ना इथे फक्त, मग या कॅपॅसिटरमध्ये और कॅपॅसिटिव्ह सर्किट या सर्किटमध्ये
करंट आणि फ्रिक्वेन्सीचं रिलेशन कसं असणार आहे, डिरेक्टली प्रपोर्शनल असणार आहे. आता लक्षात घ्या, करंट इज डिरेक्टली प्रपोर्शनल टू एफ. म्हणजे आता तुमच्या लक्षात येईल, फ्रिक्वेन्सी जर डबल केली तर करंट काय होणार आहे. मग आता बघा, इनिशियल करंट समजा I1 होता, फ्रिक्वेन्सी F1 दॅट इज 50 हर्ट्स. देन फ्रिक्वेन्सी डबल करायची समजा ती F2, तर करंट तेवढाच राहणार आहे का, नाही, करंट बदलणार. सपोज इट इज I2. व्हेरी सिम्पल. सो I1 अपॉन I2 दॅट इज इक्वल टू, आता हे इक्वेशनवरचे इक्वेशनचा रेशो जर घेतला, I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू F1 अपॉन F2. सरळ सरळ आहे, दॅट इज इक्वल टू F1 आणि F2ची व्हॅल्यू किती करायची, फ्रिक्वेन्सी डबल करायची, F1च्या डबल म्हणजे. सो F2 इज इक्वल टू राईट टू F1 दॅट इज इक्वल टू 1/2. दॅट इज इक्वल टू 1/2. सो हाऊ यू राईट करंट दॅट इज I2 कॅल्क्युलेट करायचं आहे तुम्हाला. 50 हर्ट्स फ्रिक्वेन्सी ज्यावेळेस होती, करंट किती होता I1, फ्रिक्वेन्सी डबल केली, F2 केली, समजा त्याची फ्रिक्वेन्सी चेंज केली, करंट किती होणार आहे I2 दॅट यू हॅव टू कॅल्क्युलेट. करंटवरती काय परिणाम होणार ते काढायचे. सो I2 इज इक्वल टू, यू राईट, I2 इज इक्वल टू 2I1. करंट काय होणार आहे, डबल ऑफ इट्स इनिशियल व्हॅल्यू. आणि हे कुठं लक्षात येते आपल्या, इथेच लक्षात येते. I इज डिरेक्टली प्रपोर्शनल टू F. फ्रिक्वेन्सी जर डबल केली तुम्ही तर डिरेक्टली प्रपोर्शनलचा संबंध आहे, करंटसुद्धा काय होणार आहे, डबल होणार आहे. गॉट दिस. सो इफ फ्रिक्वेन्सी इज डबल then the current will also get double. Got this problem. Now next problem, that is the problem number 17 on the page number 205 of the textbook. See the problem. A 25 microfarad capacitor, a 0.10 Henry inductor and 0.25 ohm resistor are connected in series with AC source whose EMF is given by E is equal to 310 sin 314t volt. What is the frequency, reactance, impedance, current and phase angle of the circuit. नाही का. आता हा प्रॉब्लेम जर आपला थेरॉटिकल पार्टचा स्टडी जर नसेल आणि हा प्रॉब्लेम जर आपण वाचला तर मला वाटतं परत या मार्गाला आपण येणारच नाही, कारण काहीच आपल्या लक्षात येणार नाही. म्हणून पुन्हा एकदा सांगतो मी, थेअरीचा अभ्यास जर क्लिअर असेल तरच प्रॉब्लेमला हात लावता येतो किंवा प्रॉब्लेम सोडवता येतो आपल्याला. बघा, अतिशय सिंपल प्रॉब्लेम आहे. व्हॉट इज गिवन, कॅपॅसिटर गिवन, इंडक्टर गिवन अँड रेजिस्टर इज गिवन. यांच्या सर्वांच्या व्हॅल्यूज तुम्हाला दिलेल्या आहेत, स्क्रीनवरती तुम्हाला दिसत आहे. फक्त 25 मायक्रोफॅरेड आहे. फर्स्ट ऑफ ऑल इट यू हॅव टू कन्वर्ट इन टू फॅरेड, ते सुद्धा करून दिलेलं आहे. ओके. आणि हे तिन्ही कसे जोडलेले, सिरीजमध्ये जोडलेले. ओके, नो प्रॉब्लेम. And then to this series combination the AC voltage is applied. Only that AC voltage, that alternating voltage is given in the format that is E is equal to 320 sin या फॉर्मॅटमध्ये दिलेलं आहे. ओके. आणि काय काय कॅल्क्युलेट करायचे, यू हॅव टू कॅल्क्युलेट फ्रिक्वेन्सी, रिॲक्टन्स, इम्पिडन्स, करंट अँड फेज अँगल ऑफ द सर्किट. या सर्व व्हॅल्यूज तुम्हाला कॅल्क्युलेट करायच्या. फ्रिक्वेन्सी कॅल्क्युलेट करायची, रिॲक्टन्स कॅल्क्युलेट करायचे, देन इम्पिडन्स कॅल्क्युलेट करायचे अँड करंट. ओके. नाव सी वन बाय वन. फर्स्ट फ्रिक्वेन्सी F. हाऊ यू कॅल्क्युलेट द फ्रिक्वेन्सी. कंपेअर E इज इक्वल टू 310 साइन 314t विथ, हे जे इक्वेशन या ठिकाणी दिलेलं आहे, हे इक्वेशन अल्टरनेटिंग व्होल्टेजचं जे इक्वेशन आपण बघितलेलं आहे, कुठे दिलेलं आहे, AC जनरेटरमध्ये आपण सुरुवातीलाच बघितलं. E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, याबरोबर कम्पेअर करायचं. वेन यू कम्पेअर इट,
काय मिळते बघा आता. इज इक्वल टू ई. ओके. देन E0 इज इक्वल टू काय मिळालं आहे 310. ओके. साइन इक्वल टू साइन, t इक्वल टू t, and then omega is equal to, that omega is equal to what we get 314. हे महत्त्वाचं आहे. ओमेगा इज इक्वल टू काय मिळालं आहे 314 रेडियन पर सेकंड. नाउ यू नो you can write instead of omega that is 2 pi f, and then f is equal to omega upon इकडला जो 2 pi असणार आहे तो इकडे येणार आहे omega upon 2 pi, that is equal to put the value of omega that is 3.14 upon 2 pi, and then you get the 50 hertz frequency मिळाली तुम्हाला. देन रिॲक्टन्स कॅल्क्युलेट करायचे. दॅट इज रिॲक्टन्स मीन्स XL मायनस XC. लक्षात घ्या, आर म्हणजे रेजिस्टन्स, इंडक्टर, कॅपॅसिटर हे तिन्ही सिरीजमध्ये जोडलेले. रेजिस्टन्सच्या रेजिस्टन्सला दॅट इज आर, इंडक्टरच्या रेजिस्टन्सला काय म्हणतो आपण इंडक्टिव्ह रिॲक्टन्स दॅट इज XL. कॅपॅसिटिव्हचा जो रेजिस्टन्स असणार आहे त्याला कॅपॅसिटिव्ह रिॲक्टन्स XC. इंडक्टर आणि कॅपॅसिटर यांच्या रेजिस्टन्सला आपण रिॲक्टन्स म्हटलेलं आहे. मग आता हे यांचं रिॲक्टन्स तुम्हाला काढायचं आहे, दोन्हींचा टोटल रेजिस्टन्स तुम्हाला काढायचा. हाऊ गेट XL मायनस XC, दॅट इज द रिक्वायर्ड फॉर्म्युला. आता याचे फॉर्म्युलेज तुम्हाला माहीत आहे. XL मायनस XC काढायचं आहे. फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो द XC अँड XL. सो सी XC इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाय FC, किंवा XC इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा C. 1 अपॉन put the value of omega that is 3.14 into C given 25 into 10 raised to minus 6. Okay, then solve this, you get the required answer that is 127.4 ohm. What is now XC, XL, omega L, that is equal to, put the values, we get the required answer 31.4 ohm, and therefore the required answer that is reactance modulus मध्ये घेतलेला आहे XL minus XC. put the value of XL 31.4 minus 127.4 modulus मध्ये, therefore it is positive. Required answer is 96 ohm. Got this? Reactance. Next point you have to calculate, that is the impedance. Impedance म्हणजे आता या तिन्हीचा टोटल रेजिस्टन्स काढायचा. that is Z is equal to under root of R square, required formula, plus in bracket XL minus XC bracket raised to square, that is equal to R, its value is given 25 square, put that here, plus XL minus XC just you have calculated. ठीक आहे, वरच्या पॉईंटमध्ये काढलेलं आहे तुम्ही. put that value that is 96 square and then solve this. Required answer is 99.2 ohm. Impedance म्हणजे resistance, total resistance, so its unit is ohm. The next IRMS, that is ERMS upon Z. आता रेजिस्टर, कॅपॅसिटर आणि इंडक्टर तिन्ही सिरीजमध्ये जोडलेले आहेत, त्यामधून फ्लो होणारा करंट तुम्हाला काढायचा आहे. सो IRMS इज इक्वल टू ERMS अपॉन, नुसता कॅपिटल आर घेऊन चालणार नाही, आता तिन्ही सिरीजमध्ये टोटल रेजिस्टन्सचा विचार करावा लागेल. व्होल्टेज अपॉन रेजिस्टन्स कोणता, total resistance, that is nothing but the Z. Now put these values. ERMS that is 310. एक पॉइंट महत्त्वाचा आहे इथे. हाऊ यू कॅल्क्युलेट ERMS
That is the, let me see that formula first. Yes, आता इथे बघा, आय आर एम एस यू हॅव टू कॅल्क्युलेट ई आर एम एस अपॉन झेड. इथपर्यंत लक्षात येईल. ई आर एम एस इज नॉट गिवन हिअर. कंपॅरिझनमध्ये आपण बघितलं ई झिरो इज इक्वल टू 310. इट मीन्स द पीक व्हॅल्यू ऑफ द alternating voltage is given. Peak value of the alternating voltage is given, and here you require ERMS. So how you calculate ERMS? You know the formula, that is ERMS is equal to E0 upon under root of 2. फर्स्ट लेक्चरमध्ये आपण बघितलेलं E0 upon under root of 2. ओके, आणि मग तो 1 upon under root of 2, 1 upon under root of 2, its value is 1.414. त्याचं रेसिप्रोकल घेतलं म्हणजे ते किती येणार आहे, 0.707. 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 याची व्हॅल्यू येणार आहे 0.707 इंटू 310 ॲज इट इज. म्हणजे ई आर एम एस बरोबर तुम्ही लिहिलं आहे E0 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2. इन्स्टेड ऑफ दॅट 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 वी राईट 0.707 इंटू E0, इट्स व्हॅल्यू 310. Upon Z, just you have calculated, that is the total resistance 99.2 ohm. Here it is. Now solve this, you get 2.21 ampere. Okay. याचं रिझन इथे सुद्धा दिलेलं आहे बघा. नेक्स्ट, tan phi. फेज डिफरन्स तुम्हाला काढायचा. टॅन फाय इज इक्वल टू एक्स एल मायनस एक्स ई अपॉन आर. हा रिक्वायर्ड फॉर्म्युला बघितलेला आहे आपण. सो फाय इज इक्वल टू, हेच इक्वेशन 5 बरोबर जर लिहिलं आपण तर फाय इज इक्वल टू काय येणार आहे, हा टॅन इकडे जाणार म्हणजे टॅन इनवर्स ऑफ एक्स एल मायनस एक्स ई अपॉन आर, दॅट इज इक्वल टू टॅन इनवर्स ऑफ एक्स एल मायनस एक्स ई रिॲक्टन्स वरच्या पॉईंटमध्ये तुम्ही काढलेलं आहे. पुट दॅट व्हॅल्यू 96 अपॉन आर, दॅट इज 25, दॅट इज इक्वल टू टॅन इनवर्स ऑफ, बाय सॉल्विंग दिस, टॅन इनवर्स ऑफ 3.84, नाही का. आणि याचा टॅन इनवर्स जर बघितला तुम्ही तर 1.316 रॅडियन. देन No. If you find out the tan inverse of 3.84, then it is 75.4 degree. What this? म्हणजे 75 डिग्री and 0.4 minute असं ते असणार आहे. Then how it is converted into radian? That is 75.4 into 3.142 divided by 180. ठीक आहे. द कन्वर्शन ऑफ डिग्री इंटू रॅडियन, मला वाटतं हे तुमच्या मॅथमॅटिक्समध्ये झालेले असणार आहे. देन द फायनल आन्सर, दॅट इज 1.316 रॅडियन. दॅट इज द फेज डिफरन्स. इन दिस वे वी आर टेकिंग MCQs and the numericals on this important chapter, that is the AC circuits. जाता आता पुन्हा एक आठवण तुम्हाला करून द्यायची. फिजिक्समध्ये हे बघितल्यानंतर बरेचसे विद्यार्थी प्रॉब्लेम सोडवत नाही. का सोडवत नाही तर प्रॉब्लेम लक्षात येत नाही आणि त्यासाठी आपला थेअरीचा अभ्यास कमी पडतो. म्हणून थेअरीचा स्टडी, पाठांतर नको आहे, ते समजलं पाहिजे. फाय काय, झेड काय, आय आर एम एस कशाला म्हणायचे, I0 कशाला म्हणायचे, ERMS वॉट, E0 काय, हे सर्व जर आपल्याला क्लिअर असेल, आणि क्लिअर करायचंच आपण, कारण सांगून झालेलं आहे फिजिक्समध्ये प्रॉब्लेम सोडवणं अनिवार्य आहे, सोडवता येणं गरजेचं आहे. आणि प्रॅक्टिस मेक्स मॅन परफेक्ट, हे सर्व तुमच्या लक्षात येणार आहे. त्यासाठी तुम्हाला तासनतास एका जागेवरती बसावं लागेल, मनापासून तुम्हाला अभ्यास करावा लागेल. आणि हे जर केलं तर मला खात्री आहे तुम्ही प्रॉब्लेम सोडवू शकता. मग आता किती प्रॉब्लेम सोडवायचे यालाही लिमिट आहे.
टेक्स्टबुकमध्ये मॅक्झिमम प्रॉब्लेम्स दिलेले आहेत, सर्वच आपल्याला या ठिकाणी घेता येणं शक्य नाही. प्लस टेक्स्टबुकमध्ये काही प्रॉब्लेम सॉल्व करून दिलेले आहेत. तर आपण एक लक्ष्मण रेखा प्रॉब्लेमसाठी जर आखली तर कसं होईल, टेक्स्टबुकमध्ये सॉल्व केलेले प्रॉब्लेम आणि एक्झरसाईजमध्ये दिलेले प्रॉब्लेम, एवढे प्रॉब्लेम जर तुम्ही बघितले तर मला वाटतं परीक्षेला याच्या बाहेरचे प्रॉब्लेम येणार नाही. आणि यापूर्वी मी एकदा म्हटलं होतं, बोर्ड एक्झाममध्ये जर बघितलं आपण तर आत्तापर्यंतचा अनुभव असा आहे, एवढं जर तुम्ही टेक्स्टबुकमधले जर प्रॉब्लेम जर केले तर डेफिनेटली यू कॅन सॉल्व द प्रॉब्लेम इन द बोर्ड एक्झाम. बऱ्याचशा वेळेस टेक्स्टबुकमध्ये जे प्रॉब्लेम दिलेले आहेत असेच प्रॉब्लेम तुम्हाला परीक्षेला विचारलेले आहेत विदाऊट चेंजिंग द व्हॅल्यूसुद्धा चेंज झालेलं नाही. आणि मला वाटतं तसं जर झालं, तुमच्यासारखे नशीबवान विद्यार्थी तुम्हीच. आणि जर नाही सोडवता आला तो प्रॉब्लेम तर मला वाटतं आपल्यासारखे दुर्दैवी आपणच. कारण प्रॉब्लेम सोडायला फार कमी वेळ लागतो त्या ठिकाणी. आणि प्रॉब्लेम हे असं आहे, यू गेट द फुल मार्क्स. थेरीमध्ये तरी तुमचा एखादा मार्क्स किंवा अर्धा मार्क्स कट होऊ शकतो आहे, किती करेक्ट लिहिण्याचा प्रयत्न केला. परंतु प्रॉब्लेममध्ये जर तो करेक्ट सोडवला तर हा अतिशय गोल्डन चान्स आहे. यू गेट द फुल क्रेडिट. आणि कशाला काय युनिट द्यायचे हे सुद्धा आपल्याला समजणं गरजेचं आहे. तर तात्पर्य एवढंच आहे, तर प्रॅक्टिस करा प्रॉब्लेम सॉल्व करण्याची. ओके, सो इन टुडेज lecture will you stop here now, not remaining part, but in the next lecture you have to start the new chapter, that is the chapter number 14 from the modern physics, that is the dual nature of radiation and matter. आता हे पुढचे जे चॅप्टर आहे हे मॉडर्न फिजिक्सवरती आहे. मॉडर्न याचा अर्थ मॉडर्न, ठीक आहे, सध्याचं मॉडर्न फिजिक्स म्हणजे ज्या काही गोष्टी पूर्वी झालेल्या आहेत त्या काही गोष्टी आज जर बघितल्या, जशी जशी प्रगती होत गेली त्या गोष्टी चुकीच्या ठरल्या गेलेल्या आहेत. याचा अर्थ ते चुकीचं होतं असं नाही, परंतु ते तसं नव्हतं, ते असं आहे हे आता क्लिअर झालेलं आहे. त्या काळात त्या थेरीज ज्या सायंटिस्टने मांडलेल्या आहेत त्या बरोबरच होत्या, परंतु जशी अशी प्रगती होत गेली मग लक्षात आले, नो, दॅट इज नॉट इन दॅट वे, दॅट इज इन दिस वे, दॅट इज द मॉडर्न फिजिक्स. म्हणजे आपण म्हटले पुढचे चॅप्टर्स आपल्याला बघायचे. आणि पुढचा आपला येणारा चॅप्टर असणार आहे ड्युअल नेचर ऑफ रेडिएशन अँड मॅटर. ओके, नाव डेफिनेटली वी स्टॉप हिअर. थँक यू.